بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد barcha maqtovlarga, dan sanalarga, barcha g'iybatlarga loyiqli bo'lgan Rabbimizni, Allohimizni, Ilahimizni maqtaymiz, zo'rlaymiz. Barcha g'iybatlarimizni bir kimga da ham bir narsaga da sarf etmisha, barchalarini da to'kmishashmi Allohni bağışlaymiz, Allohni bu g'iybatlarni qilamiz. Ham o'zimizning kamchiliklarimizdan, o'zimizning xatolarimizdan Alloh taolaga tavbalar keltiramiz. Alloh taoladan g'afur so'raymiz. Ham o'zimizning noshar niyatlarimizdan, noshar ishlarimizdan Alloh taolaga sig'inamiz. Alloh taolo bizning noshar ishlarimizni, noshar niyatlarimizni durib turmushga oshtirmasin. Ham kimni Alloh taolo haq yo'lga qo'ndirsa, onu hech bir kim adashtira olmas. Kimni Alloh taolo adashtirsa, onu hech kim bir kimda haq yo'lga to'g'ri yo'lga qo'ndira olmas. Ham shahad beraman, Allohdan boshqa loyiqli ravishda ibodat qilarday zot yo'q. Mar Alloh, mag'ar Robbimiz o'zigina. Ham shahad beraman, Muhammad degan kishi ul Alloh taolaning jibargan elchisi, payg'ambari. Nechek Müslim sünnet jiyintig'ida ham boshqa sünnet jiyintiqlarida Umar bin Xattobdan asar kela. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining sahobalar bilan o'tirganda oppoq kiyimli kishi, qop-qora sochli kishi suratida farishta kela. Ham ona birinchi so'rov beradi. Ham shu so'rovlardan narsa ul islom dini deb so'radi. Ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam javob berdi. O birinchi bo'lib sen shahad berasan, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Anları namozlarni turg'izasan. Anları boylar fakirlarga ulushini chiqara, zakatlarini to'lay. Ondan so'ng Ramazon oyida roza tutuv, ondan so'ng bunlarga kishi Allohning yurti bo'lgan Makkadagi Ka'batullahga haj qildi. Ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqada eng birinchisidan, eng muhimidan avval shahadat. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Ham shu iymon kalimasining birinchi yoqtisi la ilaha illalloh. Shu so'z bilan biz amr etilganmiz. Ham shu birinchi bosqich bo'lib tura, agarda kishi kafir bo'lgandan so'ng islom dinine kirganda bu onun birinchi bosqichi bo'lib turadi. Islom dinine kira turgan eshigi bo'lib turadi. O'sha la ilaha illalloh. Chek Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muad bin Jabalni Yaman yerligine da'vatga jibargach, kishilarni islom dinine chaqir deb jibargach aytdi: "Sen kitob ahllaridan kelarsan, ey Muad. Ham xabar beralarga, silaysinlarga, jetkirsinlarga Allah'tan başka loyiqli ravishda g'iybat qiladigan zot yo'q. Mar Alloh o'ziga loyiqli barcha g'iybatlarga. Hamma shu so'zdan boshlanadilar islom dini. Ham shu so'z uchun la ilaha illalloh so'zi uchun yerlar ko'klar borliqqa kelindi. O'sha so'z uchun ey odam bolasi, sen o'zing da shu so'z uchun borliqqa kelding. Chunki Alloh taolay "Va ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Men jinlarni ham qushlarni borliqqa keltirdim faqat bir maqsad uchun. Ular meni g'iybat qilsinlar uchun. Ham shu la ilaha illalloh uchun Alloh taolay jibardi payg'ambarlarni. Alloh taolay "Va laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budulloha va yajtanibut taghut." Biz har bir ummatga jibardik payg'ambarlarni, rasullarni. Onlarning maqsadi bo'ldi kishilarga
Әйтсеннәр өчен кешеләргә: Аллаһтан башка сезгә бер илаһ юк. Аллаһка гына гыйбадәт кылыгыз. Вәҗтәнибут тагут, һәм инде тагутлардан башыгызны борыгыз. Ширкләрдән, Аллаһ Тәгаләне тигезләүдән башларны борыгыз, ирак булыгыз. Һәм шушы кәлимә өчен үлчәүләр бастырылды. Кыямәт көнендә кемне җәннәткә кертү, кемне җәһәннәмгә кертү, һәм шул ла илаһа иллаллаһ карап хөкем кылыначак. Һәм бер хадис килә. Бу хадис Тирмизи, Ибн Хиббан аль-Хаким һәм башка сөннәт җиндикларында килә. Бу хадисне Шейх Мукбил рахимуллаһ, Шейх Албани рахимуллаһ сахихка чыгаралар. Чылбырда булган иратлар, ныклы, ышанычлы иратлар. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә: Кыямәт көнендә бөтен кешеләр алдында бер ир кешене чакырырлар. Һәм аның бу ир кешенең 99 китап булыр. 99 китап гынах белән тулган китаплары булыр. Һәм һәрбер китабы гына офыкларны каплый. Карап, 99 китап һәм һәрбер китабы гына, бер китабы гына бөтен офыкны каплый, бөтен горизонтны каплый. Шул хәлле зур китап һәм шул һәрбер китабында гынахлар белән язылган икән. Аннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: "И бәндә, менә синең 99 китап гынахлар. Берәр гынахны булса да инкар итәсеңме? Берәрсе белән булса да килешмичә каласыңмы?" Һәм бу ир кеше әйтә: "Ла я Рабб, юк Раббым, бөтенесе белән дә килешә. Бу минем гынахларым, бу гынахларны мин дөньяда эшләдем." Аннан соң әйтәләр: "Ә сиңа бер гозер бармы? Акланырлык шушы бу гынахлардан. Яки изгелекләрең бармы? Бу 99 китапны бастыра торган, җиңә торган, моңа капма каршы була торган та изгелекләрең бармы?" Бу ир кеше әйтә: "Юк Раббым." Һәм бу ир кеше куркып кала. Мин халак булдым ди. Аннан соң аңа әйтәләр: "Юк ди. Синең бездә бер изгелегең бар ди. Һәм син бу көнне, кыямәт көнне сиңа зулымлык китерелмәс." Аннан соң шагыйрьләр бер кыягыз кисәгән. Һәм ул кыягыз кисәгендә язылган: "Ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ." Аннан соң бу кеше күрә бу битне. Һәм әйтә: "И Раббым, бу бер бит, нәрсә эшли аласың? 99 китапка каршы. Нәрсә эшли аласың? Нинди авырлыгы барсың? Юлан җиңә аламы 99 гынахны?" Аннан соң әйтәләр: "Билди, сиңа зулымлык китерелмәс бу көнне. Һәм үлчәүнең бер ягына шушы кыягызны куярлар. Үлчәүнең икенче ягына 99 китапны гынахлар белән куярлар." Һәм хадистә килә: 99 китап ишеп китә. Аларны түгел, бит, шушы бер бит, ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ дигән бит, ул әкренләп баса. Аларны түгел, бәлкем ышырып җибәрә теге 99 китапны. Әлбәттә бу хадистә уйланырлык әйберләр бик күп. Ибн Кайм рахимуллаһ үзенең Мәдәрҗ Сәликин китабында әйтә: "Менә изге гамәлләр ди. Алар бер-берсе белән, бер-берсеннән үстен булмыйлар. Ул изге гамәлләрнең күпчелегенә карап һәм аларның сурәтләренә карап. Сурәтләр ничек? Мосы зуррак, мосы бәләкәйрәк. Яки аның санына карап, изге гамәлләр бер-берсеннән үстен булмый. Әмма ләкин изге гамәлләр бер-берсеннән үстен була шул вакытта, ул әйләнеп кайта йөрәкләргә. Ул әйләнеп кайта кешенең йөрәгенә. Һәм бит күпме изге эшләрне эшләүче кешеләр арасын карасак, тышкы яктан карасак, ул изге эшне эшләүче кешеләргә карасак, бер гамәл кылалар. Ләкин аларның арасында әҗир савап белән арасында җир белән күп аермасы. Анда Ибн Кайм рахимуллаһ мисал да китерә. Ике кеше ди, шул бер вакытта икесе дә намазга бара. Аннан соң икесе дә намаздан кайта, ләкин икесе дә Аллаһ каршында бер дәрәҗә түгел. Икесенең арасы җир белән күп арасы, әҗир савап ягыннан. Ханара Ибн Кайм рахимуллаһ дәвам итә. Уйлап кара бу кыягыз хадисен. Кыягыз хадисе шушы 99
китапларга каршы бер кыягаз ла илаха илlalloh Мухаммад Расулуллах хадисе язылган. Уйлап кара шушы кыягаз хадисе турында. Аны үлчәүнең бер ягына куялар һәм капма каршы булган икенче үлчәүгә 99 китапны куялар. Һәм һәрбер китабы да бит аның 99-ның бер китабы да bütün горизонтны капый торган, bütün уфукны капый торган китап. Ләкин шуңа карамастан бу кыягаз җиңә, бу кыягаз бата, әтиге 99 китаплар алар ышып китә. Һәм бу кешене газапламаячаклар, һәм бу кеше җәннәткә кирип китә. Һәм билгеле бит ди Шейх Имам Ибн Кайм рахмәллаһи та, билгеле бит ди. Һәрбер тәвхид әһле, ягъни һәрбер мусульман кешесе бу кыягаз бар. Һәрбер мусульман кешесендә бу кыягаз бар. Чөнки әгәр дә мусульман кешедә бу кыягаз булмаса, ул гомумән мусульман булып саналмас иде. Кеше ислам диненә кергәндә ла илаха илlalloh Мухаммад Расулуллах дип әйтеп керә ислам диненә. Шундый һәрбер мусульманда бар бит бу кыягаз. Ләкин күп хадисләрдән без беләбез. Күп кенә мусульманнар җәһәннәмгә үзләренең гынаһлары белән кирәчәкләр. Ник соң аларны жубитака ушы ла илаха илlalloh кыягазы коткармады, бу ират кешене коткарды. Һәм моннан без нәрсә алабыз? Ибн Кайм рахмәллаһи сүзеннән ла илаха илlalloh сүзе ул тел белән генә әйтелеп кала торган бер түгел. Тел белән генә әйттем дә, ла илаха илlalloh әйттем дә, шуның белән бетте дип, аның белән генә бетми. Һәм билгеле булганча ла илаханың шартлары бар. Кайбер галимнәр 7 дип әйтә, кайбер 8 дип әйтәләр. Әлбәттә бүгенге җомгада без ла илаханың шартларын бөтенсендә санап китмибез, чөнки аңа вакыт бик күп кирәк. Һәм шулай ук ла илаханың фазиләтен дә, аның өстенлеге дә, аның бик дәрәҗәле сүз икәнлеген дә ансында сөйләп искә төшереп тормыйбыз бу җомгада, ләкин бик тә мөһим булган бер шартны искә төшербез. Ул ла илаханың 7 шартның берсе ла илаханың мәгънәсен белеп әйтү. Әлбәттә, әгәр дә кеше ла илаха илlalloh әйтә икән, һәм мәгънәсен белми икән, яки дөрес аңламый икән, менә бу вакытта ла илаха илlalloh аңа ярдәм итә алмаячак. Һәм ла илаха килгән күп мәҗир саваплар, күп муфазиләтләр бу кешегә ләкмәячәк. Бу кешегә өлеш булмаячак ла илаханың әҗр савабы һәм дәрәҗәсе. Шуның өчен, кардәшләр, ла илаха илlallohның аның мәгънәсеннән башларга кирәк. Нәрсә соң аның мәгънәсе? Аллаһ Тәала үзе бит безгә хәбәр бирә, әмер итеп әйтә: "Фә'ләм аннаху ла илаха илlalloh, вастагфир ли занбик ва лил муъминина вал муъминат." Эй Аллаһның илчесе, бел, чынлыкта ул, Аллаһ Тәала аннан башка лайыклы рәвештә гыйбадәт кылырга зат юк, мар Аллаһ кына. Карагыз, Аллаһ Тәала әмер итә: "Эй Аллаһның илчесе, ла илаха илlallohның мәгънәсен бел." Аннан соң, ла илаханың мәгънәсен белгәннән соң, төшенгәннән соң, йөрәгенә керткәннән соң, мондай гамәлләр кыла башла. Ул үзеңнең гынаһларың өчен, һәм мөэминнәр өчен, һәм мөэминә хатын-кызлар өчен, алар өчен афу сора Аллаһ Тәаләдән. Гамәлләр, тел белән кыла торган гамәлләр, әгъзалар белән кыла торган гамәлләр, алар кашан башлана? Кашан син ла илаха илlalloh сүзен төпләп аңлап битергәннән соң. Әл-гыйлем, менә Аллаһ Тәала әмер кыла безгә, фәгълән дип әйтә, бил дип әйтә, өйрән. Мәгънәсен бил. Ла илаха илlalloh сүзен. Фәгълән, менә бу гыйлем, әлбәттә ул беренче булып йөрәккә сеңергә тиеш. Ул гыйлемең синең йөрәккә сеңергә тиеш, һәм ул ла илаханың мәгънәсен белергә тиешсең. Һәм ла илаха илlallohның гыйлеме, аны белгәннән соң, нәрсә синнән таләп итә, син аны гамәлләрдә кулланырга тиешсең. Әлбәттә, белү безнең ишетеп утыру белән бетәргә тиеш түгел. Дәрестә, яки җомгада, яки бер вагызда, о, шәп булды бу, бик яхшы булды бу, аңладым, ишеттем, һәм шуның белән бетте. Алай булырга тиеш түгел. Бәлкем син аны йөрәгеңә сеңдерергә тиешсең. Бер нинди ишек булырга тиеш түгел. Якынлык белән нык каты инанып ышанасың,
Ondan sonra senden нәрсә таләп итә? Ла илаһа иллаллах. Сәне тормышка аштырасың һәм бөтен тырышлыгын күрсәтәсең, ла илаһаны бозмаска. Ondan sonra Allah Teala әйтә: "Шаһидаллаху аннаху ла илаһа илля ху, вал малаикату ва улул илми qa'iman bil qist, ла илаһа илля хуал азизул хаким." Allah Teala şahadət bирә. Allah Teala şahadət bирә. Һәм фәрештәләр, һәм тугрылыкта булучы, гаделлектә булучы, гыйлемдә булучы, гыйлем ияләре шahadət бирәләр, аннан башка лаеклы рәвештә гыйбат кылырга бер зат юк. Караз Аллаһ Тәала гыйлем ияләрен ла илаһа иллаллахның мәгънәсен белеп шahadət бирүче кешеләрне Аллаһ Тәала фәрештәләр белән бер рәттән куя. Фәрештәләр һәм гыйлем ияләре дә шahadət бирә, аннан башка лаеклы рәвештә гыйбат кылырга зат юк икәнлеген шahadət бирәләр. Һәм без дә шahadət бирәбез ла илаһа иллаллах дигән кәлимәгә. Шahadət нәрсә соң ул шahadət? Шahadət бирүлек аның мәгънәсе нәрсә? Шahadət ул син йөрәгеңнән чыгып әйтәсең. Йөрәгеңә сеңдерәсең. Йөрәгеңә сеңдереп мәгънәсен аңлап, моның белән килешәсең һәм син шикләнмисең дә бу башкача була дип шикләнмисең. Менә ничек бар шулай 100% шуңа ышанасың. Аннан соң йөрәгеңә керткәннән соң, йөрәгеңә сеңдергәннән соң гыйлем белән син игълан итәсең. Син игълан итәсең. Кешеләргә җиткерәсең һәм бу шahadət дип атала. Син игълан итәсең. Менә бу шahadət дип атала. Әгәр дә кеше шahadət әйтә икән, яни игълан итә, ләкин мәгънәсен белми, яки йөрәгенә сеңдерми, яки аңна бетерми, әле моның шahadət түгел. Чөнки мондый шahadәтне мунафиклар да әйтәләр. Ләкин Аллаһ аларны ялганчы дип әйтә. Чөнки аларны йөрәктән чыгармыйлар. Чөнки аларны гыйлемгә нигезләп әйтмиләр. Чөнки алар аны инанып, ышанып әйтмиләр. Ышаныр өчен аны белергә кирәк, аны мәгънәсен. Һәм әгәр дә мәгънәсенә килгәндә, аны мәгънәсе ла мәгъбуд би хакк иллаллах. Ла илаһа иллаллахның мәгънәсе ла мәгъбудун хакк иллаллах, яки би хакк иллаллах. Лайыклы рәвештә гыйбат кылырдай бер зат юк. Иллаллах, мар Аллаһ үзе генә. Һәм мондый мәгънәгә гарәп теле үзе дә күрсәтә. Мондый мәгънәгә мөшрикләрнең хәлләре дә күрсәтә. Һәм мондый мәгънәгә безнең шариатыбыз да килгән. Гыйбат кылган затлар күп. Аллаһтан тыш башка затларга гыйбат кылалар. Ташларга да, агачларга да, тәреләргә дә. Бик күп әйберләр, аны санап бетергесез. Алардан өметләнәләр, алардан куркалар, аларны иң яраткан зат итеп алалар, аларга баш ияләр, сәҗдә кылалар, курбан чалалар. Һәм башка гыйбатларны аларга тапшыралар. Ләкин алар берсе дә лаеклы түгел гыйбаткә. Ник? Чөнки алар барлыкка китермәгәннәр. Чөнки алар идара итмиләр. Чөнки аларның кулларында бәхет сәгадәт юк. Чөнки аларында бәхетсезлек бирерлек тә кулларына бер нәрсә дә юк. Алар син җәһәткә дә кертмиләр. Алар син җәһәннәмгә дә китә алмыйлар. Алар сине бер ризык белән ризыкландыра алмыйлар. Шулай ник соң аларга гыйбат кылырга? Ник соң аларга нәрсәдер өметләндерергә? Бу килеп чыга бер дә лаексыз затлар икән алар. Лаексыз, хаксыз. Бер хаклары юк аларга гыйбат кылырга. Ләкин Аллаһ Тәала барлыкка китерүче, ризыкландыручы, идара итүче, менә ул лаеклы зат аңа барча гыйбатларны сарыф итәргә. Һәм менә бу мәгънәне күрсәтә, чөнки безнең Коръәнебез инде гарәп телендә. Һәм бу мәгънәне күрсәтә гарәп телендә. Һәм мөшрикләрнең аңлавы да, һәм шариатыбыз да моңа күрсәтә. Гарәп теленә килгәндә, гарәпләр илаһ дигән сүзне аңлаганнар гыйбадат мәгънәсендә. Ничек бер шигырьдә килә: "Биллаһи дарул ганиятил мудда сабкан устарҗана мин тааллухи." Бу шигырь хатын-кызлар турында бара. Бузык, фахиша хатын-кызлар турында бара.
Һәм бу хатын-кызлар теләделәр бер егетне, Аллаһка гыйбадәт кылучы егетне үзләренә авыштырырга. Һәм бу хатын-кызлар төрле яктан бу егетне кызыктыралар. Сәлам да биреп карыйлар, кырыенда үтеп тә китеп карыйлар, эндәшеп тә китеп карыйлар. Ләкин бу егет Аллаһка гыйбадәт кылу сәбәпле тегеләрне күрми дә. Тегеләр исләре дә китми бу хатын-кызларга. Аннан соң бу хатын-кызлар шаккаталар. Күпме иракны без үзебезгә аудардык, ләкин бу яшь егетне үзебезгә аудара алмадык. Һәм саббахна мустарҗана әйтәләр: "Субханаллах, ла хаула ва ла куввата илля биллах." Гаҗәпләнәләр, ничек күпме тырышып та бу яшь егетне мин тәәллүһи дип әйтәләр. Гыйбадәт кылу сәбәпле без үзебезгә ул егетне авыштыра алмадык. Менә гарәпләр иши аңлаганнар илаһ дигән сүзне. Ла илаһа дигән сүзне, илаһ дигән сүзне гыйбадәт кылына торган зат дип аңлаганнар гарәпләр. Һәм гарәп телендә шундый мәгънә булгач, гарәпләр алар гарәп белән сөйләшә. Шуңа күрә дә алар килешмәделәр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям белән. Кашан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям алар килеп әйтте: "Эй кешеләр, эй Курайшлар, эй минем туганнарым, әйтегез ла илаһа илляллаһ." Алар насиб әйттеләр: "Аҗала алихат илаһу вахида, инна һаза ла шайъун уҗаб." Караз ничек аңладылар мушриклар? Гарәп мушриклар нәрсә аңладылар ла илаһа илляллаһ сүзендә? Кара бу кеше ди, тели bütün илаһләребезне, bütün путларыбызны, bütün гыйбат кылган затларыбызны кыбырып сибереп бетерергә тели дә бер илаһкә калдырырга тели. Бу кешенең эше бик тә гаҗәеп. Аннан соң Аллаһ Тәгалә хәбәр бирә: "У'аҗибу ан җаъахум мунзирун минһум." Ул гарәпләр, мушриклар бик тә гаҗәпләнделәр, аларның арасына кисәтүче чыкканга. Аларның арасыннан кисәтүче чыкты. Ва qala kafirun hada sahirun kazzab. Һәм кафирләр әйттеләр: "Бу сихерче һәм ялганчы. Аҗала алихат илаһу вахида." Бу нәрсә тели бу кеше? Безнең бөтен илаһләребезне юкка чыгарып бер илаһгә калдырмакчы телиме? Инна һаза ла шайъун уҗаб. Бу бик тә гаҗәп әйбер. Аллаһ әйтә: "Иннахум кану дaqila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Кашан мушрикләргә әйтелсә, әйтегез ла илаһа илляллаһ. Алар тәкәббүрләнәләр иде. Ва якулун хәмитәләр иде. Ә инна ла тарику алихатна ли шайрин мәҗнун. Biz нәрсә үзебезнең путларыбызны, ата-бабаларыбыздан килгән илаһләребезне бер шагыйр һәм акылдан шашкан кеше өчен ташлыйбызмы? Шатыр Пәйгамбәребезне сыйфатладылар. Сихерче дип сыйфатладылар, ялганчы дип әйттеләр, мәҗнун дип әйттеләр, шагыйр дип әйттеләр. Чөнки алар нәфсләренә туры килмәде. Аллаһ Тәгалә хәбәр бирә: "Инна ваҗадна абана ала умма ва инна ала аthарихим муқтадун." Мушриклар әйттеләр: "Ничек инде без калдырабыз илаһләребезне? Бу илаһләребез килде безнең ата-бабаларыбыздан. Һәм без аларның юлларына йөрүчеләрдән." Һәм кашан Абу Талиб вафат булганда, бу хадис Бухари һәм Муслим җиһунда килә, Ал-Мусайб бин Хазан бу хадисны тапшыра. Абу Талиб үлер алдыннан, үлгәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям: "Ла илаһа әйтмәс микән? Мусламан булып үлеп китмәс микән?" Шушы ла илаһа илlalloh белән Аллаһ башында дуа кылыр идем, яклар идем Абу Талибны, абыемны. Һәм бара Абу Талибка. Һәм әйтә: "И абыем, әйт ла илаһа илlalloh." Әмма начар дусларның әсәрләреннән булып тора. Начар дуслар һәр вакытта да начарлыкка өнди. Һәм начар дуслары Абу Талибның үлем вакытында аны калдырмадылар. Һәм Абу Җаһл белән Абдулла бин Умайя килделәр һәм Абу Талибка әйттеләр: "И Абу Талиб, нишисең син? Әллә үзеңнең ата, бабаңның динен калдырасыңмы?" Фәттереп аны төрткәләделәр. Һәм аннан соң Абу Талиб калды үзенең ата-бабаның динендә. Һәм мәңгелек җәһәннәмдә булды бу кеше. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям күпме яратса да, күпме теләсә дә үзенең абыйсын җәһәннәм утыннан коткарырга, ләкин бу Пәйгамбәребезнең эше түгел. Ничек Аллаһ Тәгалә үзе хәбәр бирә, Аллаһ Тәгалә ничек тели, шулай хукым кыла үзенең хикмәтенә карап. Шулай итеп, без күрдек аятләрдән мушриклар
тәкәбберләнделәр. Кайчан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям аларга әйтте? Кайчан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, әйтегез ла иляха илlallah. Чөнки алар мәгънәсен ачыктан-ачык белделәр. Агар да без әйтсәк ла иляха илlallah, Кәгъбә тирәсендә булган 360 путны җимерергә кирәк икән. Шундый мәгънә килеп чыккан алар белделәр. Ләкин ни кызганычка каршы, bazı bir Müslümanlar la ilahe illallah'ны dürüst аңламыйлар. Һәм dürüst аңламау белән башка кешеләрдә, башка мөселманнарда шушы юлга чакыралар. Алар әйтәләр, la ilahe illallah'ның мәгънәсе барлыкка китерүче юк Аллаһ кына. Кайчан алардан сорыйсың, бәлкем аларның китапларын актарасың. Том китаплар язалар моның турда. La ilahe'ның мәгънәсе, тәфсире барлыкка китерүче, ризыкландыручы, идара итүче ул Аллаһ дип әйтәләр. Күп миштергә туры килде шул сүзләрне. Кайчан мөселманнарны җүригенә сорасаң, la ilahe'ның мәгънәсен беләсеңме дип мөселманнардан сорасаң, җүригенә үзегез дә сорап карагыз. Алар әйтәләр, барлыкка китерүче Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә бар һәм бер дип әйтәләр тагын. Менә. Кардәшләр, мондый тәфсирне бит мөшрикләр үзләре дә килешкәннәр. Барлыкка китерүче Аллаһ кына, ризыкландыручы Аллаһ кына. Аллаһ Тәгалә бар. Һәм бер үзегенә барлыкка китерүче, ризыкландыручы дигән сүзгә моның белән мөшрикләр дә бит килешкәннәр. Каян без моны беләбез? Аллаһ Тәгалә үзе хәбәр бирә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Урайин сәәлтәһум ман халаqa as-самавати вал-ард ла якулунна Аллаһ." Агар ул мөшрикләрдән сорасаң, кем соң барлыкка китерде күкләрне һәм җирне? Алар әйтәләр, Аллаһ Тәгалә барлыкка китерде. Икенче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул ман ярзугукум минас-сама'i вал-ард, амман ямлику as-сам'a вал-абсара, ва ман юхриджу al-hayya минал-mayt, ва юхриджу al-mayta минал-hayy, ва ман юдаббиру al-amr, фасayaquluna Аллаһ, факул афала таттакун." Әйт, я Аллаһның elçisi, сорау бир ул мөшрикләргә, сиңа каршы, сиңа сугышучы, синең сахабаларың индертеп, синең сахабаларың үтерүче мөшрикләргә әйт. Сора алардан бу сорауны. Кем соң сезне җирләрдә, күкләрдә ризыкландыра? Кем яңгырларны индерә? Кем җирдән җимешләрне, татлы җимешләрне, төрле җимешләрне, ризыкны чыгара? Кем соң сезнең ишетүегез белән һәм күрүегез белән идара итә? Кемнең кулында сезнең ишетүегез һәм күрүегез? Һәм кем соң үледән тирене чыгара? Кем соң исәннән үлемне чыгара? Ягъни кем исәнне үтерә? Кем соң бүтән эшләрне идара итә? Агар да ул мөшрикләрдән сорасаң, алар бүтәнсе бергә бер сүз белән әйтәләр: Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә безне ризыкландыра. Аллаһ Тәгалә хуҗа безнең кулакларыбызга, безнең күрүебезгә, Аллаһ Тәгалә үтертә, Аллаһ Тәгалә терелтә, Аллаһ Тәгалә бүтән эшләрне идара итә. Моны мөшрикләр әйтә торганлыгына Пәйгамбәр заманында. Анара Аллаһ Тәгалә әйтә, әйтсәң алайса, җавап кайтарып әйт аларга: афала таттакун, әллә Аллаһтан курыкмыйсызмы? Әллә Аллаһтан курыкмыйсызмы? Үзегез килешәсез. Бүтән көч-куәт Аллаһ кулында. Һәм шул вакытта иң зур гына кыласың Аллаһка каршы. Фадаликумуллаху раббукумул хак. Менә Аллаһ Тәгалә ул сезнең хакыйкый, лаеклы Раббыгыз. Шулай булгач, хакыйкый Раббыгыз булгач, ул гыйбадәттә дә хакыйкый булырга тиеш. Гыйбадәттә дә ул хакыйкый илаһ. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. Аннан соң Аллаһ әйтә, хакыктан соң нәрсә булырга мөмкинсең? Адашудан башка. Хаклык ул Раббы. Хаклык ул барлыкка китерүче Раббыбыз. Агар да ул барлыкка китерүче дә бер үзе булгач, гыйбадәт кулда ул бер үзе булырга тиеш. Менә хаклык берәү. Һәм шушы бер хаклык тирәсендә бик күп адашулар, бик күп бутлар адашулар. فأنا تصرفون. Ничексез тайпыласыз, ничексез читкә китәсез. كذلك حق كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Нәшват итеп, бузыклык кылучы кешеләргә синең Раббыңның сүзе аларга төште. أنهم لا يؤمنون. Алар иман китермәячәкләр. Менә Аллаһ Тәгалә аларга дәлил итеп моны әйтә. Ничек инде сез үзегез
Икрарлыйсыз, Аллаһ Тәгалә барлыкка китерүче, Аллаһ Тәгалә ризык кандыручы, һәм шул вакытта гыйбәттә аңа шөкрләр китермисез. Һәм Аллаһ Тәгалә икенче аятында әйтә: "Кул арайтум ин ахада Аллаһу сам'акум ва бисаракум ва хатама ала кулубикум ман илаһу гайруллаһ." Әйт, ey Аллаһның кешесе, ул гарәпләргә. Менә ул гарәпләр килештеләр фарсинең белән. Безнең күрүебез, безнең ишетүебез Аллаһ кулында, ул бирүче. Баша нимәтләрне Аллаһ Тәгалә әйтә: "И Аллаһның кешесе, әйт алайсаларга тагы шушы сүзне. Ә нәрсә уйлыйсыз ди, ey мөшрикләр? Әгәр дә Аллаһ Тәгалә сезнең ишетүегезне һәм күрүегезне тартып алса, һәм йөрәкләрегезне печатләп, бикләп куйса, нәрсә эшләсез шушы вакытта? Аллаһ белән тагы башка илаһ бармы?" Нәрсәдер Аллаһ Тәгалә безгә күрсәтә. Пәйгамбәр заманында булган мөшрикләрнең хәлләре ничек булды һәм алар да килештеләр. Аллаһ Тәгалә барлыкка китерүче, Аллаһ Тәгалә ризыкландыручы, Аллаһ Тәгалә идара итүче. Ләкин менә моның белән килешүлек, алар мөселман булмадылар. Алар җәһәннәмле булдылар. Алар җәннәтле булмадылар. Шулай булгач, ашыктан-ашык булып күренеп тора, ла илаһ мәгънәсе барлыкка китерүче, ризыкландыручы ул Аллаһ бар һәм бер, андый мәгънә түгел икәнлеге ашыктан-ашык күрсәтә. Ләкин аның мәгънәсе гыйбат кылырдай, вакытлы рәвештә гыйбат кылырдай зат бер генә ул Аллаһ Тәгалә. Һәм бар шундый кешеләр, алар тәрҗемә кылалар ла илаһ иллаллаһны. Тагы икенчерәк тәфсир белән әйтәләр: Аллаһтан башка илаһ юк. Яки әйтәләр: нет Бога, кроме Бога. Яки нет божества, кроме Бога. Шундый сүзләрне әйтәләр. Әлбәттә, бу да хаталы сүз. Чөнки бу вакыйгага каршы килеп тора. Вакыйгага каршы килеп тора. Чөнки без күрәбез, ничә еллар элек тә һәм хәзер дә, һәм ул булачакта әле Аллаһтан башка бик күп затларга гыйбат кылалар. Ләкин алар барчасы да ялган, барчасы да батыл. Ничек Аллаһ әйтә: "Залика би анна Аллаһ хуал хак." Шунныкта Аллаһ Тәгалә ул лаеклы хак зат. "Ва анна ма яд'ун мин дунихи хуал батил." Әмма аннан башка затларга гыйбат кылык, алардан хаҗәтне сораулык, мәгълүм бөтенесе дә батыл. Күрдегезме, Аллаһ Тәгалә нәрсә әйтә? Лаеклы дип әйтә. Лаеклы. Шуңа да лаеклы рәвештә гыйбат кылырдай зат ул Аллаһ Тәгалә. Һәм дә Аллаһ сүзенә килсәк, ул ике өлештән тора. Беренчесе ул инкар итү, икенче исбатлау. Һәм мөмин кеше, мөселман кеше исбатларга да тиеш һәм инкар итәргә тиеш. Исбатлыйбыз гыйбатны Аллаһка гына, һәм инкар итәбез Аллаһтан тыш булган затларга. Аллаһтан тыш булган затларга гыйбат куны барчасында без инкар итәргә тиешбез. Менә бу мәгънә ла илаһ иллаллаһ мәгънәсе шушында да. Моңа Аллаһның аятлары бик күп урында күрсәтеп тора. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ман якур бит-тагут." Карагыз, кем ширкне, күфрлекне инкар итә икән, бу ла илаһның яртысы. Ла илаһ дигән сүзнең нә туры килә. Ла илаһ, лаеклы рәвештә гыйбат кылырга зат юк. Фәмән якур бит-тагут, кем тагутны, күфрлекне, ширкне инкар итә икән, ва ю'мин биллаһи, һәм Аллаһка иман китерә икән, фақад истамсака бил-урвати лифқа ла инфисам лаһа. Шунлыкта ул ышанычлы, өзелмәс тоткага тотынды. Һәм мондый кебек аятлар бик күп. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям мөселман җиңтында килә әйтә: "Ман кала ла илаһа иллаллаһ ва кафара бима ю'бад мин дуниллаһ харвам дамуһу ва малуһу." Кем әйтә икән ла илаһа иллаллаһ, моны белән туктамый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бу сүзнең нык мөһим икәнлеген күрсәтеп әйтә һәм күфрлек китергә тиеш. Аллаһтан тыш башка затлар батыл икәнлегенә күфрлек китергә тиеш, күрсәтергә тиеш. Әйе, без Аллаһка гыйбат кылабыз һәм Аллаһтан тыш бөтенесе дә ялган. Алар батыл, алар хаксызлык. Бу дөрес түгел дип игълан итәргә тиеш, әйтергә тиеш. Кемдә шулай әйтә икән кәлимәсен, аның каны һәм малы харам булды. Ягъни ул мөселман булды. Һәм безгә үрнәк иттереп Аллаһ Тәгалә Ибраһимны куйды. Ибраһим пәйгамбәр, бик тә Аллаһка якын булучы. Пәйгамбәребездән соң иң якын зат Ибраһим алейһиссалам. Аллаһ Тәгаләне халил дип әйтте, яратканым дип әйтте.
Карагыз, Алла Тәгалә нәрсә әйтә аның турында. Кад канат лакум усватун хасана фи Ибраһим. Шуннакта, эй кешеләр, Ибраһимда сезгә хәерле үрнәк булды. Үрнәк алыгыз Ибраһим алейһиссаламның пәйгамбәрдән, оледма һәм аның белән булган кешеләрдән. إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Алар нәрсәдә үрнәк алырсың? Менә Алла Тәгалә күрсәтә, үрнәк алыгыз. Нәрсәдә? Менә бу сүзләрдә алар әйттеләр. Шуннакта без сездән еракбыз. Һәм сез гыйбат кыла торган затлардан. Яни сездән кем ул? Мөшрикләрдән, кафирләрдән. Без сездән еракбыз. Biz bilan qo'shilmaymiz. Sizning ishlagan ishlaringizni ishlamaymiz. Sizni ham bizni aralashtira turgan birey-birda yo'q. Kafarna bikum, biz sizga kufrlik keltiramiz. Va bada baynana va baynakum al-adawatu wal-baghda'u abada hatta tu'minu billahi wahda. Ham sizning ham bizning oramizda dushmanlik ham oshuliq. Hatta siz iymon keltirgancha Allohning bir o'zina. Shottirib, mo'min kishi, musulmon kishi İbrahim'dan örnek olarak diyor. Hem la ilahe illallah'ını cimruşu kişilerini, kafirlerini hem küfürlükünü, şirkni hem müşrikni birinçide yaratırlar deyiştiğir. Belki düşmanlık hem aşılık bularlar deyiş. Elbette o düşmanlık senin yüreğinde seni dışqa çıkarıp, onlara zulmlük getirip, onların talap, onlara soğup, onlara kışkırıp, onların öldürüp, elbette bu dinimizde haram boyver bularga deyiştiğil. Onun öz kişileri var. Yani o kişiler fakat devlet isminden, fakat mahkeme isminden. Lakin bizden kibik adi Müslümanlar elbette bu onların hakkı değil. Lakin düşmanlık degende, hem kuralmalık degende, kafirlerin o senin yüreğinde. O senin yüreğinde bunu anlav bitti gerek. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hem bazı var şunday kişiler. Onlar la ilahe illallah kelimesini ikinci manada bilen anlatarlar. Hem onlar şu mananı anlatkanda özlerinin naşar niyetlerini, naşar işlerin turmuşqa aştırу için şunday mananı aytırlar. O mananı aytırlar la ilahe'nin manası la hakimu illallah. Hükümde Allah'a yaklı zat yok illa mer Allah Teala'na. Peki şuna şahitlerini aytırlar la muta illallah. Bu işinlerge Allah'a yaklı zat yok mer Allah kına. Hem aytırlar la ilahe illallah manası şuşu. Elbette Allah'ın sözlerinde dürüstlük var. Hüküm kılışı bir kında Allah'a yaklı tügül. Hem bu fakat Allah'ın ne hakkı. Lakin Allah'ın bilen naşarlık dililer. Lakin bu la ilahe illallah'ın tüp manası tügül. Bu kimşilikli manası. Nerse dililerse onlar bu söz bilen. Nersege Allah şunday tefsirini kişilerge anlatalarsan. Özlerinin cumalarında anlatalar. Özlerinin vaazlarında anlatalar. Özlerinin derslerinde la ilahe illallah'ın manası hüküm kılışı yok. Peki layıklı tügül. Mer Allah özüne layıklı hüküm etüge. Ni için la ilaha'nın manasını şunu anlatalar. Bunun şibit, bunday sözde imamlardan, seleflerimizden işitmedik. Niksin bunlar bunday sözünü söyleyirler. Bunlar bunu söyleyirler, özlerin naşar niyetlerini turmuşqa aştırу için. Nişik bulasın ol? Hem onlar aytırlar başta la ilahe illallah, ol İslam dininin bağanası. Hem agar da kişinin İslam dininin bağanası dürüst bulmayken, bir yere de şehadet dürüst bulmayken ol kişi mümin bulmay. Bunun bilen başa Müslümanlar kilişe. Lakin ben şunda onlar hayırlasın, şunlar kırtalar. Aytalar, yarar, la ilah'ın manası nişik? La ilahe illallah'ın manası hükümge layıklı zat yok mer Allah kına. Hem aytalar kimde kim Allah'ın hüküm bilen hüküm kılmayken o la ilahe illallah'ını buzdu. O la ilahe illallah'ını turmuşqa aştırmadı. Şunu bilen o kafir buldu. Hem halkının gözlerini yöneldirdiler emirlerge. Devlet başlıklarında bulgan, İslam devletinde bulgan devlet başlıklarına, prezidentlarga, emirlerge yöneldirdiler. Hem ettiler, mine karağız,
Prezidentlarımızı, emirlerimizni qaragız әле. Onlar la ilahe illallah'ını ütemiler. Onlar la ilahe illallah'ını tutmuyorlar. Çünkü onlar hüküm kılmıyorlar. Allah'ın hükümleri bilen. Hem şöyle onlar dililer. Hem dilediler de halkını ko'targa, emirlerge karşı şu la ilahe illallah sözün kullanıp. Ali radıyallahu anh da halifke cennet bilen şartlandırgan kişiler ekildiler. O zamanda olan havariciler. Ettiler, sen kafir. Sen kafir hem seni nağıtıp duruşu, senin bilen bulgan, senin bilen birge bulgan kişiler de kafirler diye ettiler. Ali radıyallahu anh şak katıp ete. Nişi gildi? Nersege nigizlenip? Küfürlük söz biti ol, gadi söz tügül. Nersege nigizlenip bizni küfürlükle çağırasız? Onlar Allah ettiler. Münevde Allah Teala ete. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Kim de kim Allah'ın hükmüyle hükmüyken Allah kafirler. Ali radıyallahu anh ete. Siz de dürüst söz ettiniz de. Allah'ın sözünü ettiniz de. Lakin bunun bilen siz naşarlık dilisiz de. Bozukluk dilisiz de. Fitne dilisiz de. Hem kan koyunu dilisiz. Hem ne bular da şu orunda. Bular da şunday halde. Allah la ilahe illallah'ın nice gerek tefsirin manasını kişilerge yetkirmiler. Lakin özlerine nice gerek şulay tevil kılarlar, tefsir kılarlar la ilahe illallah'ın manasını. Hem Allah şunun bilen özlerinin naşar niyetlerin, naşar işlerin turmuşka açtırmakçı bularlar. Ay söz de yok. Hakimlik Allah'ın hükümleri turmuşta aşuluk, Allah'ın hükümleri hüküm etülük, Allah'ın zakonları bilen yaşav. Elbette bu bizim dinimizden. Elbette bu la ilahe illallah'ın haklarından. Bu la ilahe illallah'ın hakkından. Bu Allah'ın hakkından. Allah Teala'da em lehum şuraka şer'u lehum mined-din ma lem ye'zen bihillah. Allah'da şirketler var mı? Allah bilen tiyizlengen şirketleri var mı? O şirketleri Allah Teala rızet bilmegen dindagi işlerini şeriatga kirteler. Allah rızet bilmegen din işlerinde onlar yana hükümler çıkarıp şeriatka yana hükümler kirteler. Bu ayet ko'rsatib tura. Hüküm kirtuvchi, zakon kirtuvchi o faqat Allah Teala. Dindagi zakonda, dindagi hükümlerde sen niçip namaz okuyorsan, sen niçip urazat tutasan, sen niçip davet kılasan, sen niçip Allah yolunda kurashasın, hem barcha g'iybatlar, ular barchasi da Allah'ın hükmü bilen bilirga tiyish. Hem şulay yok. Dünya meselelerinde de, devlet meselelerinde de, cemiyet meselelerinde de Allah'ın hükmü bilirga tiyish. Hem kim de kim Allah'ın hükümlerini ötemiyken bitta günahlık kişi var. Bu en kiminde. Elbette hükümün özüne qaytarayken neydi hükümler işlemey, neydi hükümlerini ötemey, neydi Allah'ın hükümlerini bozar. Tam ahir sürekilik ol hükümlük elbette bu Allah'ın hüküm, Allah'ın haklarından, bu Allah'ın rububi haklarından. Allah'ına layıklı hüküm çıkarışı. Hem bu la ilahe illallah'ın haklarından. Allah Teala haber veren. İttehadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Hristiyanlar hem Yahudlar özlerin bopların, özlerin manahların erbab etip aldılar. İlahlar etip aldılar Allah'tan dış. Allah'ını şirke koyup Allah özlerinin popların, özler manahlarına gıybayat kıldılar. Bu ayetin geç bir sahabi Adi bin Hatim olayda, ey Allah'ın necisi, biz bit poplarga secde kılmayız. Biz bit manahlarga rükükler, secdeler kılmayız. Nişik anlayıksın bu ayetini? Anasın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ete, Allah siz, yani bu Hatim, bu Adi bin Hatim, o İslam kavulkançı Nasrani bula, Hristiyan bula.
İslam kabul kılan, onlar haber veren, biz bir eşlenmeybiz değil. Biz bu poplarga secdeler kılmayız. Onlara Peygamber siz de koşan Allah Teala halal kılgan eybirini onlar haram digeç, harama çıkarmadığız mı? Allah Teala haram digeç, ol poplar hem manahlar Allah'ın haramın halalge çıkargaç, siz halalge çıkarmadığız mı? Hem hadimli hatim eyte, Hristiyan vakitte büşra işledikti. Mına bu sizden de onlara gıybet kılığız. Hem bu hadisine Şeyh Albani Rahimullah Hasan'ga şağıra hem bu hadis Tirmizi hem başka sünnetçiliklerinde kiler. Şöyle hükümlük kardeşlerim ol Allah'ın haklarından. Ol la ilahe illallah'ın bir kisaginden. Ama ol la ilahe illallah'ın uz tefsiri tugul. La ilahe illallah'ın uz manası tugul. Agar da biz aytamiz ekan, hakimlik yok, layıklı ravishda hakim qiluvchi, zakon chiqaruvchi bir kunda layıklı tugilmar Allohgina deb aytsak, la ilahe illallah'ın tefsirin bu bik tekimchilikli tefsir bo'ladi. Bu bik tekimchilikli ma'na bo'lib turadi. La ilahe illallah so'zini. Mana tog'aylanib qo'ydik. Mushriklarning anglovi. Mushriklar g'arablar nechik angladılar sen la ilahe illallahni. Başan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah degan kelimaga chaqirgach, mushriklar qarshi chiqdilar. Ham aytdilar, sen jinlangansan. Sen aqldan shoshqansan. Biz sening so'zingga qarab, o'zi bizning ota bobolarimizdan kelgan dinni o'zgartabizmi? Ham qarshi chiqdilar, ham payg'ambarimizning sahobalari bir qota yafaladılar. Ham yafalagancha onlar ko'ra olmadılar. Bu payg'ambarimizning da'vatin, ham bu mushriklar payg'ambarimizning abisi bo'lgan Abu Talib orqali ona shunday so'z aytdilar. Ey Abu Talib, ayt o'zingning bilmaningga, ayt o'zingning ostida bo'lgan kishingga, Muhammadga ayt. Agar da u tilikan bizning qizlarimizning bir qizni olirga, пожалуйста, любой qizni, любой xotin qizni so'rab beramiz, uylantiramiz dedi. Agar da u tilikan darajani beramiz darajani. Tilikan hukm etuvchi darajali podshoh so'ragan biz onani yo'qsiymiz deydi. Tilikan boylik aytsinlar umi boylikni beramiz deydi. Tulki aytsin ama to'xtasin bu la ilahe illalloh so'zidan. To'xtasin bu da'vatindan. Chaqirmasin kishilarni la ilahe illalloh so'zini to'xtasin. Mana qoriq. Mushriklarning o'ngnovi narsa bo'ldi. Ular kelishmadilar la ilahe illallohning ma'nosi bilan. Lekin kelishdilar. Ayda hukm qilayotgan qilsin. Allohning hukmi bilan. Biz uni podshoh qo'yamiz. Lekin chaqirmasin la ilaha. Çünkü la ilahe illallah'ın ma'nosi ol hukmgina ma'nosi buna tugul ekan. Onun ma'nosi ko'pga martaba zo'rroq. Hamçik biz aytdik, niçin shunday tafsir qilalar, hatta o'zlarining noshir maqsadlarına erishir uchun. Biz tog'i esga tushirgan edik, ba'zi bir kishilar tafsir qilalar la ilahe illallah'ni borliqqa keltirishi yo'q, oshaduvchi rizqlandirishi yo'q. Mer Allah'ına deyip tefsir kılışlar var la ilahe illallah'ını. Ne onların da tübüne qarasam, niçin onlar mındı tefsirini eyterler la ilahe illallah'a? Elbette sebepler көп. Cahillikleri bilen de, nadanlıkları bilen de. Lakin onlarda kaybirlerinde bir tanaşar niyet var. Bir tanaşar onların maksatları var. Avul özlerinin yollarına boshqa kishilarni kirittirga ham tanqid keltirmasga o'zlarini. Qo'shanalar qabrlarga g'iybat qilganda, qabrlarga g'iybat qilishga chaqirganda, agarda hojatlaringiz bo'lsa, so'raysiz qabr ahlidan, barakat olasiz qabr ahllaridan. Bunday birga chaqirganda, hatto kishilar aytmasin uchun, yo'q, la ilaha illalloh aytaman. La ilahning ma'nosi bit. Allohdan boshqa loyiqli ravishda g'iybat qilib durust tugul, yaramay. Eng loyiqli g'iybat yo'l Alloh taolo. Bu qabrda yotuvchi ustozlar, avliyalar, payg'ambarlar, ular loyiqli tugul, ulardan hojatlarni so'rarga, ularga duo qilirga,
Onlardan bereket ümit iterge, onlara şefaat ümit iterge. Ne şunday sözlerini etmesinler için, ne şu ettirip onlara karşı çıkmasınlar için, ne şu ettirip onların tenkit etmesinler için, ne şu ettirip onların dininden çıkarmasınlar için. Çünkü onlar şıp şındap da dinini buza oturgan işini işleyler. La illallah'ını cimri oturgan işini işleyler. Hem onlar buğundan belekiden alıp Müslüman halkın üretirge bik tırıştılar, kitaplar yazdılar. La ilahın manası barlığa getirişi yok meğer Allah Teala'na deyip. Hem onlar özlerinin işlerine, maksatlarına bik ilişkiler de. Köpmü İslam devletlerinde, onların üniversitelerinde, institutlarında ne kızanış la ilahın manasını anlatarlar. Şu ma'na bilen. Aşatuşu rızıklandırışı Allah Teala deyip. Hem şu anda sınavlarda onların arasında göresin. İslam devletlerinde göresin ne kızanış, kabirler bir kup kalkıp çıkan. Hem eğer de sınavları tanıdıklarsan, siz niçin, siz bir la ilahe illallah uzattıran işini işleysiz. Allah der, yok, ben bir Allah'a kaşanam. Ben bir Allah Teala aşatuşu diyeyim. Allah Teala idare etuşu diyeyim. Ben bir la ilahe illallah diyeyim. Hem bu uzu anla bir de niçin ol la ilahını cimri tıran işlerini işleyeyim. Nik? Çünkü anı şuşu terbiye ben terbiyeleyenler. Ol uyli la ilahe illallah'ın manası, ol aşatuşu işituşu Allah Teala deyip. Mine kurduz mu kardeşler? Dürüst anlamlı nesebe jitkire. Hem şulay yok. Hüküm kılışı yok. Layıklı revişte hüküm kılışı yok. Meğer Allah özüne diyüşüler de naşar maksat beyteler. Hatta halkını emirlerge karşı kuterege, fitne şağırga, kan tügerge, Müslümanlarını küfürlükke şağırga. Bu havacıların işleri. Şimdi Allah Teala'nın bunlarından saklasın biz ne? Allah özleri gaybliler, emirlerini mine Allah hüküm kılmıyorlar. Lakin eyde özüne qarı gəlir. Sen özün Allah'ın hükmüyle hüküm kılasın mısın? Müslüman emirlerine karşı şığı söz bilen de, kul bilen de bu Allah'ın hükmü mısın? Rivayetçiler uyuşturu, ona şaplanu, ona kişilerin şakru, bu Allah'ın hükmü mısın? Demonstrasyalar, plakatlar ve şığı, bu Allah'ın hükmü mü? Kafirlerge okşap, Allah gibi giyinip, bu Allah'ın hükmü mısın? Hem ne şutlap git. O kişinin özüne korasan, anda kömme karşılık, anda kömme bid'a cıyılgan, kömme günah cıyılgan özüne. Naşattırıp Allah Teala'larının yürekleri kaplı. Ol özün kurmay, kömme jirde ol Allah'ın hüküm bilen hüküm kılmay. Lakin ihtibar onun celep etken, o'sha emirlerge hem onlarını tanqitlevde, hem halkını ko'tardi. Eğer biz ol emirlerini aklamıyoruz. Eğer onlar özleri günahları için, zulmlukları için, halkını zulümlük bilen kıysıtkanları için Allah karşısına cevap verecekler. Lakin biz yaklıyız sünnetini. Lakin biz sana hayırlık dilep bu sözünü eytemiz. Sen bu havayizler biletine düşmesin deyip, saklansın deyip, sünnet ehli bulsun deyip biz bu sözlerini eytemiz. Emirlerini akla yüzünden bu sözünü etmeyiz. Biz beyinlerimizin sünnetini akla yüzünden bu sözlerini eytemiz. Ey kardeşlerim, tırışıyık, faydalı ilimler aldık. La ilahe illallah'ın manası neydi mikendik, ironik, hem amellerde kullanıyık. Şimdi Allah Teala'dan istiyoruz. Allah Teala bize faydalı ilim versin. Fayda getiren ilimlerden Allah Teala bizni ayırmasın. Ziyanlı ilimlerden Allah Teala bizni saklasın. Özümüzün kimçilikleri bize Allah Teala vafat olsun. Hem vafat bulgan, meyit bulgan Müslüme kardeşlerimizin kimçiliklerini vafat olsun. Onların kabirlerini keng kılsın. Kabir gazaplarından saklasın Allah Teala. Hem cennette birge yaşar Allah Teala bize nasip eylesin. Rabbena ighfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve tawaffana ma'al abrar. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaban nar. Ve aqimus salah.